Hello and welcome for the third match of the day of Bangabandhu Cup 2024 International Kabaddi Tournament organized by Bangladesh Kabaddi Federation and match between Iraq and Kenya. And now I would like to invite both teams on the match. Please welcome Team Iraq and Kenya. कबड्डी खेल 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 कबड्डी खेल 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 कबड्डी खेलो ओहो खेल 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 कबड्डी खेल 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 कबड्डी खेल 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 कबड्डी खेलो खेल 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 कबड्डी खेल 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 कबड्डी खेल 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 कबड्डी खेलो ओहो खेल 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 कबड्डी खेल 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 कबड्डी खेल 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 कबड्डी खेलो खेल 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 कबड्डी खेल 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 कबड्डी खेल 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 कबड्डी खेलो ओहो खेल 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 कबड्डी खेल 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 कबड्डी खेल 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 कबड्डी खेलो खेल 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 कबड्डी खेल 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 कबड्डी खेल 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 कबड्डी खेलो ओहो खेल 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 कबड्डी खेल 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 कबड्डी खेल 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 कबड्डी खेलो खेल 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 कबड्डी खेल 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 कबड्डी Another big match of the day. Iraq versus Kenya, and both teams here on my right, Team Kenya, and on my left, Team Iraq. And now I would like to request all of you present here, please stand for the national anthem of Team Iraq. الجلال والجمال والسلام والبهاء في الله والحياة والنجاة والحياة الآن سالما غلاما وغالبا مكرما سالما غلاما وغالبا مكرما Thank you. And now the national anthem of Team Kenya. Thank you so much. And now it's the time for official photo session. Please, both teams come forward for the photo session. Team Kenya and Team Iraq. They are ready for the official photo session. In the center of the court, it's a fantastic moment of the day. It's day 4 of Bangabandhu Cup 2024 International Kabaddi Tournament. Match number 3 between Iraq and Kenya. Green versus red. It will be a competitive match, no doubt about it. And now
It's time for the toss session. And in the toss session, I would like to invite here Mr. Hafizur Rahman Khan, Chairman, Runner Group and Vice President, Bangladesh Kabaddi Federation. And also our match referee here, Ajit, he is from India. And now I'm inviting both captain, please come forward for the toss. Abdullah Hussain, captain of Iraq, and Omondi Odhiambo, captain for Team Kenya. We are in the toss session. Call for Team Iraq. Here is the call. Oh, it's still. So Kenya won the toss. And a nice toss coin for captain of Kenya, Omondi Odhiambo. Thank you, sir. Thank you for being here. And news from the center. Toss won by Kenya and they have chosen court first. And now go to the comebacks and over to you, Kumar Kollan. সুপ্রিয় দর্শক আরো একবার ওয়েলকাম আপনাদের সবাইকে। লাইন আপনি দেখছেন কেনিয়া দলের কেনিয়া ভার্সেস ইরাক, গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচ যেটা শুরু হয়ে যাবে কিছুক্ষণের মধ্যেই। সবুজ কালারের জার্সিতে ইরাক, কেনিয়া লাল বর্ণের জার্সিতে এই মুহূর্তে ইরাক দলের স্টার্টিং লাইন আপটা দেখছেন। তাদের কোচ আলা হুসাইন। বেস্ট 7 এই মুহূর্তে মাঠে প্রবেশ করতে যাচ্ছে দুটো দলের। আগে দুই ম্যাচে উভয় দল জয়লাভ করেছে। বি গ্রুপের রয়েছে এই দুটি দল এবং এখান থেকে একটা দলের কপালে কিন্তু জুটবে পরাজয়, অপর দলটি জয়লাভ করবে। তবে ম্যাচটা যে খুব দুর্দান্ত হবে সেটা নিঃসন্দেহে বলাই যায়। এই ম্যাচ অফিসিয়ালদের সাথে একটু পরিচয় করে দিতে চাই। অজিত কুমার ভারত থেকে এসছেন, মালয়েশিয়ার মিঠু এবং বাংলাদেশের তান্না, তারা দুজন থাকছেন আম্পায়ার হিসেবে। ফার্স্ট ওয়েট জাস্ট নাম্বার 77 ইরাক দলের ফয়জুল বালবুল ধরেছেন কিন্তু ঝাটকা মেরে পয়েন্টটা কিন্তু ঠিকই কবজা দলটির। সেক্ষেত্রে ইরাকের এই মুহূর্তে ইরাক 1 কেনিয়া 2। দ্বিতীয় মিনিটে খেলা। কেনিয়া দলের আক্রমণ। রেইডার জেমস নামাবা একটি ম্যাচে সেরা খেলোয়াড় হয়েছেন। জেমস নামাবা দলের অন্যতম সেরা রেইডার। ব্লক লাইনের ভেতরে ঢুকে বোনাস পয়েন্টের দিকে যাচ্ছিলেন বোনাসের জন্য, বাট সেখানে ব্লক। এক্সেলেন্ট ব্লক, চমৎকার টিম কম্বিনেশন। জেমস নামাবা ফিরছেন ডাগ আউটে, তবে একটা বোনাস পয়েন্ট থেকে কবজা করেছেন তিনি। ব্লকিং পয়েন্টে যাচ্ছে প্রতিপক্ষ ইরাকের ঘরে। ফয়েজ বালবুল
এই মুহূর্তে তিনি রেড করছেন ইরাক দলের প্রথম রেডে কিন্তু পয়েন্ট নিয়ে এসেছেন ফায়েজ বালবুল। কেনিয়া দলের আক্রমণ, ড্যানিয়েল আমন্দি দলের ক্যাপ্টেন, গত ম্যাচে সেরা খেলোয়াড় হয়েছিলেন আমন্দি। কেনিয়ানরা অনেক লম্বা এবং এখানে তাদের দুটো অ্যাডভান্টেজ আছে, লেগ টাস এবং হ্যান্ড টাসে তারা পয়েন্ট নিতে পারবেন খুব সহজে। টাইম আউট কেনিয়া দলের এবং তাদের কোচ আগুতা, যিনি কেনিয়ান কাবাডি ফেডারেশনটাকে অত্যন্ত দক্ষতা এবং যোগ্যতায় তিনি দাঁড় করিয়েছেন একটা শক্ত ভিতের উপরে, এবং এই দলটির দায়িত্বে তিনি রয়েছেন, প্রত্যেকবার তিনি আসেন। ইন্টারন্যাশনাল কাবাডি ফেডারেশনের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা সহ অনেককে আমরা দেখছি। ফয়েজ বালবুল একাধিকবার তিনি রেড করেছেন, লেফট কর্নার থেকে রাইট কর্নার, রাইট কর্নার থেকে লেফট কর্নার, একজনকে বেট করেছেন নাম্বার 3, তিনি বেট পেয়েছেন খেলোয়াড়টি ডেভিড সিলসিয়া। সিলসিয়া তিনি যাচ্ছেন ডাগ আউটে, আর একটা পয়েন্ট ইরাকের, ইরাক 3 কেনিয়া 3, এভাবেই এগিয়ে চলেছে। তুল্যমূল্য একটা লড়াইয়ের আভাস দিচ্ছে এই ম্যাচ, দুটো দলই শক্তির বিচারে কেউ কারো থেকে কম নয়। ইরাক যারা দুবার ওয়ার্ল্ড কাপে রানার্স আপ হয়েছে, বেশ কয়েকবার এশিয়ান গেমসে কাবাডিতে তারা রানার্স আপ হয়েছে, অর্থাৎ রৌপ্য পদক পেয়েছে, সুতরাং তাদেরকে খাটো করে দেখার কোনো সুযোগ নেই। অন্যতম শক্তিশালী দল এই টুর্নামেন্টে, বি গ্রুপে তাদের অবস্থান, আগে 2 ম্যাচ তারা জিতেছে, কেনিয়াও কিন্তু 2 ম্যাচ জিতেছে। এই মুহূর্তে কেনিয়া দল চেক করতে পারলেন না, মিডলাইন প্রায় ক্রস করে ফেলেছিলেন, যখন হ্যান্ডটা টাচ করতে যাবেন সাথে সাথে সবাই মিলে পাওয়ারের অ্যাপ্লাইটা করেছেন। চমৎকার ব্লক, টোটাল টিম ওয়ার্ক, আরো একবার পয়েন্ট দেখুন, আমন্দি ক্যাপ্টেনকে বেট করেছেন। এতগুলো প্লেয়ার একসাথে ওই একজনকেই ঘায়েল করতে গিয়ে নাস্তানাবুত হওয়ার মতন অবস্থা। 4-4 সমতা, ইরাক এবং কেনিয়া, মধ্যপ্রাচ্য বনাম আফ্রিকা লড়াই। দিনের 3rd ম্যাচ, এরপরে একটি ম্যাচ বাকি থাকবে আজকের দিনে, যেখানে শ্রীলঙ্কা খেলবে উগান্ডার বিরুদ্ধে। সবগুলি ম্যাচ দেখতে চোখ রাখুন টি স্পোর্টস নেটওয়ার্কে। আগামীকাল 6টি ম্যাচ, সকালে রয়েছে 2টো খেলা 9টা এবং 10টায়, বাকি 4টি ম্যাচ বিকেল 4টা থেকে 4, 5, 6, 7টায়। 15 নম্বর ম্যাচ টুর্নামেন্টের আজকের দিনে 3য়, জেমস নামাবা অন্যতম চৌকস রেডার, রোটাম দেহ টলম্যান, এবং বাংলাদেশের ফ্যান্সদের মন জয় করে ফেলেছে ইরাক। খেলোয়াড়টি বলছেন, সিগন্যাল দিচ্ছেন, আপনারা উল্লাস করুন, আমাদেরকে সাপোর্ট করুন, এবং এই মুহূর্তে পয়েন্ট ইরাকের। ইরাক মানেই তাদের প্রয়াত প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসেন, এই সাদ্দাম হোসেনের কারণেই কিন্তু বাংলাদেশের ইরাকের পরিচিতি, সারা বিশ্বেও তাই। জেমস নামাবা, এবারে জেমস নামাবাকে বেট করতে পারলেন না, ধরাটা ভালো ছিল না, খুবই পুয়ার ক্যাচিং। আমির হোসেন ডাগ আউটে যাচ্ছেন, দেখুন আমির হোসেন বাকলাইনের ভেতর জাস্ট ঢুকলেন, তাকে পিক করতে গেলেন, ক্যাচিংটা একেবারে দুর্বল ছিল। পয়েন্ট পেয়েছে কেনিয়া, কেনিয়া 7 ইরাক 6, তুল্যমূল্য লড়াই। 4 জন রয়েছে ডিফেন্সে কেনিয়ার,
অহেতুক রিস্ক নিলেন হোসাম মরিওকে মাঠের বাইরে। পয়েন্ট পাইল ইরাকের 7, কেনিয়া 7। লড়াই হচ্ছে সেনে সেনে। আগেই বলেছি দুটি দল শক্তির বিচারে কেউ কারো থেকে কম নয়, তবে মাঠের পারফরমেন্সে যারা এগিয়ে থাকবে তারাই কিন্তু পূর্ণ পয়েন্ট লাভ করবে। ইরাক 7, কেনিয়া 7। ইম্পর্টেন্ট ম্যাচ বি গ্রুপের দুই হেভিওয়েটের মধ্যে। বোনাস পয়েন্ট এসছে কেনিয়ার। গ্রেট এবং ধরাশায় দুজন, একজন ছুঁয়ে আর একজন ছুঁতে গিয়ে কিন্তু বিপদটা ঘটিয়েছে। একটি জায়গা 2 পয়েন্ট, আরো 2টি পয়েন্ট। 9 ইরাক। কেনিয়া একজন মাত্র ডিফেন্সে। দলীয় চৌকশে জেমস নামাবাকে মারতে পারলেই অল আউট হয়ে যাবে কেনিয়া। সেক্ষেত্রে লোনা সহ 3 পয়েন্ট যাবে ইরাকের ঘরে। 1 পয়েন্টের লিড। জেমস নামাবা ঝটকা দিয়ে পটকে দিচ্ছিলেন কিন্তু পারলেন না। অল আউট হয়ে গেল ফার্স্ট টাইম। বাট বোনাস পয়েন্ট আসলো। দেখুন বোনাস পয়েন্টটা নিয়েছেন ঠিকই বুদ্ধি খাটিয়ে, তবে লোনা সহ 3 পয়েন্ট। ফার্স্ট লোনা প্রতিপক্ষ কেনিয়ার বিরুদ্ধে ইরাকের। কেনিয়া 9, ইরাক 12। 3 পয়েন্টের লিড। নতুন করে আবার স্টার্ট করছে কেনিয়া। এবার তাদের টার্গেট থাকবে অবশ্যই অল আউট করা প্রতিপক্ষকে। ট্রিপলিং করে ঢুকছিলেন ইরাকের অন্যতম সেরা রাইডার আল ইমাদ খাম্মাদ। টাইম আউট কেনিয়ার পক্ষে। নতুন প্ল্যানিং করছে, কিছু ইনস্ট্রাকশন অবশ্যই থাকবে। বাংলাদেশ কাবাডি ফেডারেশনের 4র্থবারের মতো আয়োজন, টানা 4র্থবার বঙ্গবন্ধু কাপ আন্তর্জাতিক কাবাডি টুর্নামেন্ট 2024 2021 স্টার্ট। প্রতি আসরে সফল ব্রডকাস্ট পার্টনার টি স্পোর্টস, যাদের চমৎকার পরিবেশনা বাংলার জাতীয় খেলা কাবাডিকে উপস্থাপন করছে বিশ্ব মঞ্চে। সকল গর্বিত স্পন্সরদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আগামীতেও থাকবেন আপনারা এই ধরনের আয়োজনের সাথে, বাংলার জাতীয় খেলা কাবাডির সাথে, সেটি আমাদের প্রত্যাশা। চমৎকার ভেন্যুটাকে সুসজ্জিত করেছে ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট প্রতিষ্ঠান অ্যাটাস স্পোর্টস অ্যান্ড লাইভ ইভেন্ট। মিস্টার নেওয়াজ সোহাগ, যেটির ম্যানেজিং ডাইরেক্টর, যিনি একই সাথে যুগ্ম সম্পাদক, বাংলাদেশ কাবাডি ফেডারেশন অপর যুগ্ম সম্পাদক, এডিশনাল ডিআইজি গাজী মোজাম্মেল হক, কোষাধ্যক্ষ আরিফ মেহের, সহসভাপতি জনাব হাফিজুর রহমান খান, শাহিন আলম, সফল সাধারণ সম্পাদক বাংলাদেশের কাবাডির প্রাণ ডিএমপি কমিশনার অতিরিক্ত আইজিপি জনাব হাবিবুর রহমান বিপিএম বার, সভাপতি চৌধুরী আব্দুল্লাহ মামুন বিপিএম বার পিপিএম, সদস্য সহ প্রত্যেকের জন্য অনেক শুভকামনা। বেশ কয়েকজন সদস্যকে দেখছি যারা নিবেদিত প্রাণ, মনির হোসেন, নিজামুদ্দিন চৌধুরী পারভেজ, আব্দুল মান্নান সহ প্রত্যেকেই, সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টা এবং একই সাথে সিইও, কাবাডি ফেডারেশনের নতুন সিইও, প্রতিদিনে তার সব ধরনের সহযোগিতা আমরা পাচ্ছি। কেনিয়াকে পুরোপুরি প্যাকেট করে ফেলেছে। দেখুন শক্তি কাকে বলে, কত প্রকার কি, এই 7 জনের বিরুদ্ধে একাই লড়ছে, কি পরিমাণ শক্তি। তাও কিন্তু ওই যে বলে না, শেষ বিন্দুতে লড়াই করতে হবে, শেষ বিন্দু লড়াই করেছে, তাও পারেনি। দাবি তুলেছে এবং যে দাবি উঠেছিল সে দাবিটা পূরণ করেছেন আম্পায়াররা।
এবং ডিসিপ্লিন ভঙ্গের কারণে একটা কার্ড কিন্তু জুটে যাবে। দেখুন লাস্ট রাইট ক্যাচিংটা একেবারে পুরো ছিল, শেষ পর্যন্ত আরো একজন তিনি বাধা দিতে গেলেন এবং একটা গ্রিন কার্ড শো হয়েছে পাঁচ বালবুলের বিরুদ্ধে ডিসিপ্লিন ভঙ্গের কারণে। ইরাক 15, কেনিয়া 10। জেমস নামাবা 5 জন রয়েছে কেনিয়া ডিফেন্সে। একটা পয়েন্ট অনায়াসে পেলেন। 11তে পৌঁছে গেল কেনিয়া, 15 ইরাক, ব্যবধান 4 পয়েন্টে। চমৎকার আয়োজন, তবে দুর্দান্ত একটা ম্যাচ। স্কুল পড়ুয়া ছাত্রীরা তারাও কিন্তু এসছেন জাতীয় খেলা কাবাডির এই ধরনের একটা আন্তর্জাতিক টুর্নামেন্ট সচক্ষে প্রত্যক্ষ করার জন্য। গ্যালারি ওপেন, সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি, চলে আসুন। আর এখন মিরপুরে আসতে কিন্তু তেমন কোনো বেগ পেতে হয় না, ঘন্টার পরে ঘন্টা সময় লাগে না। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নতুন আবিষ্কার মেট্রো রেল, কয়েক মিনিটে পৌঁছে যাওয়া যাবে উত্তরা বা মতিঝিল থেকে ঠিক এই ভেন্যুতে। চোদ্দ 15 ঘাড়ের উপরে নিঃশ্বাস, এবারে পুরো চাপাবাড়ি। 77 নম্বর জার্সি ফায়েজ বালবুলকে কিভাবে পিক করলেন দেখুন, ক্যাচিংটা, অ্যাঙ্কেল হোল্ড, এরপরে বাকি যেগুলা ছিল সবাই যে উমড়ি খেয়ে পড়েছেন ওর উপরে। 15 ও হোয়াট এ ম্যাচ, দুর্দান্ত ম্যাচ। শক্তির টেকনিক, ট্যাকটিক্স, অভিজ্ঞতা সবকিছু কিন্তু দু দলের রয়েছে পর্যাপ্ত পরিমাণে। পনেরো এই মুহূর্তে অবস্থা। 15টা মিনিট পার হচ্ছে ফার্স্ট হাফের। দুটো বড় দল একটা গ্রুপে পড়েছে। আগের 2 ম্যাচে উভয় দল জিতে, ওহো ড্যাশিং দিতে গেলেন, একের জায়গায় 2 পয়েন্ট হয়ে যাবে খুব সহজে। ইয়েস, ভুলটা ওখানেই, ড্যাশিং দিতে গিয়ে কিন্তু উল্টো একেবারেই। Durtanto, just awesome. 18 and 16, Iraq 18, Kenya 16. What a game. Oh, once again. Raider এখনো চেষ্টা করছেন, ankle hold, thigh hold and neck hold. And it's a caught. Raider caught. Oh, both teams. 1 point for Iraq, 1 point for Kenya. Because একজন ডিফেন্ডার কিন্তু আউট হয়ে গিয়েছিলেন, লাইনের বাইরে চলে গিয়েছিলেন এবং ডিফেন্ডার তো কট হয়ে গেছেনই। সো দুই টিমই একটা করে পয়েন্ট পেয়েছে। এই মুহূর্তে বাড়বে 20 and 17 ইরাকের রেড। ইরাক এন্ড কেনিয়া দুইটা দলই কিন্তু শক্তিশালী দল। আজকে কিন্তু শিয়ানে লড়াই হচ্ছে। আগের দুইটা ম্যাচ থেকে খুব একটা মজা পাওয়া যায়নি, তবে এই ম্যাচটা জমে উঠেছে এবং দর্শকরাও কিন্তু বেশ ভালোভাবে উপভোগ করছেন। অনেক দর্শক হয়েছে আজকের এই ম্যাচে, প্রচুর দর্শক হয়েছে। আজকের আগের দুইটা ম্যাচেও আমরা দেখেছি অনেক দর্শক, বিশেষ করে বাংলাদেশের ম্যাচে বেশি দর্শক উপস্থিতি ছিল, এই ম্যাচেও কম নয় এবং দর্শকরা কিন্তু বেশ ভালো একটা ম্যাচ উপভোগ করছেন বলতেই হবে। সমানে সমান টক্কর হচ্ছে দুই দলের মধ্যে। ব্যবধানটা এই মুহূর্তে 20 এবং 17। ফার্স্ট হাফের খেলা চলছে। ইরাক 20 and Kenya 17।
একটা সময় দুই দলে কিন্তু সমান সমান ছিল, সেই জায়গা থেকে সমতা ভেঙে এগিয়ে গেছে টিম ইরাক। এই মুহূর্তে ইরাকের রেইডা তোলকানি, আলী ইমাদ খাম্মাদ তোলকানি, হি ইজ দ্য বেস্ট রেইডার অফ দ্য টিম, এবং সেটা সে প্রুভ করলো why he is the best raider of Iraq team. What a fantastic raid from Tolkani. Another point for team Iraq. Fantastic. Ankle hold করবার একটা চেষ্টা ছিল, তবে দুর্দান্ত ভাবে নিজের কোর্টে ফিরে গেছেন রেইডা তোলকানি। রেইড ফর টিম কেনিয়া। টিম কেনিয়া কিন্তু যে কোনো মুহূর্তে একটা ছোবল দেবে, মরণ কামড় দেওয়ার চেষ্টা করবে। বলতে কেনিয়া রেইডা, what a fantastic raid, and it's the raid for 2 points. Etieno, Rogers Omondi Etieno, তার কাছ থেকে ছিল রেইডটা। জোড়া পয়েন্ট কেনিয়ার জন্য, দুর্দান্ত রেইড। খেলা কিন্তু জমে উঠেছে এই মুহূর্তে। 21 and 18, Iraq 21, Kenya 18. It's the first sub of the match. ইরাকের রেইড, পারসিউ রেইড। কেনিয়ার রেইডা চেষ্টা করছেন ইনসাইড আউটসাইড করে পয়েন্ট অর্জন করবার জন্য। লেফট কর্নার, একটা সুপার ট্যাকেলের চেষ্টা, ইঙ্গিত করছেন 1 পয়েন্টের জন্য আম্পায়ার এন্ড রেফারি বলছেন ওকে। কেনিয়ার রেইডা ক্যাপ্টেন অমন্দি অধিয়াম্বো, তিনি কিন্তু রিভিউ আবেদন করেছিলেন, আম্পায়ার রেফারি সেটা গ্রহণ করেছেন, এবং এই মুহূর্তে সেটা রেফার করা হয়েছে টিভি আম্পায়ারকে। টিভি আম্পায়ার তিনি এখন চেক করবেন, চেক করে তার সিদ্ধান্ত জানাবেন। রেফারি অজিত অন স্ক্রিন। অজিত, রেড করছিলেন কেনিয়ার ক্যাপ্টেন ড্যানিয়েল ওমন্ডি অধিয়াম্বো, এবং তার দাবি তিনি লেফট কর্নারকে স্পর্শ করেছেন, হ্যান্ড টাচ করেছেন। 1 পয়েন্টের জন্য আবেদন, সেটা অবশ্য unsuccessful. 1 point Kenya. রিভিউ নিয়েছিল অবশ্য টিম ইরাক, এবং সেটা আনসাকসেসফুল রিভিউ, এবং পয়েন্টটা পেয়ে গেছে টিম কেনিয়ার ক্যাপ্টেন তিনি কনফার্ম ছিলেন যে পয়েন্টটা তিনি পাচ্ছেন, এবং 1 ম্যান আর্মি নাও ফর টিম ইরাক। একজন অলরেডি আউট হয়ে গেছেন, রাইট কর্নারে ডিফেন্ডার, তিনি চলে গেছেন কোর্টের বাইরে। 1টা পয়েন্ট পাবেন, ইয়েস, 1 পয়েন্ট ফর টিম ইরাক। একজন আউট হয়ে গেছেন ডিফেন্ডার, রাইট কর্নার, হি ইজ আউট। 1 পয়েন্ট ফর টিম ইরাক, এবং এই মুহূর্তে point is 23 and 23 for Iraq, and Kenya 22. 20, only 20. Another point for team Kenya. Point Barlow. Kenya. ইরাকের রেইডা চেষ্টা করছেন, এবারে কিন্তু oh my goodness, what's happening there? 1, 2, maybe it is the super raid for team Iraq. Absolutely 2 points for team Iraq. 2 points for team Iraq. Raider was Bulbul, Hassan Faiz Bulbul. He's a good raider. He's one of the best raider for team Iraq. Hassan Faiz Bulbul. They're trying to create a good tackle, super tackle for team Iraq. Ankle hold! অল্পের জন্য মিড লাইনটা ক্রস করে গেছেন, অ্যাঙ্কেল হোল্ড ছিল কিন্তু আটকানো যায়নি। ওই জায়গায় রেড করছিলেন কামুওয়েতি, জেমস নামাবা কামুওয়েতি। দুর্দান্ত ভাবে তিনি কোর্টে ফিরেছেন, এবং বলতে কিন্তু
ফার্স্ট হাফের খেলাও শেষ হয়ে গেছে এবং ফার্স্ট হাফ শেষে স্কোর লাইন ইরাক 26 এন্ড কেনিয়া 21, 26 and 21। ইরাক লিডে থেকেই বিরতিতে যাচ্ছে এবং এই মুহূর্তে একটা নৃত্য পরিবেশনা বাংলাদেশ পুলিশ থিয়েটার অ্যান্ড কালচারাল ক্লাবের পক্ষ থেকে এক ঝাঁক শিল্পী, নৃত্যশিল্পী তারা নৃত্য পরিবেশনা করছেন। Yeah, you change it. সবকিছু মিলে দারুণ একটা আয়োজন বাংলাদেশ কাবাডি ফেডারেশনের চতুর্থবারের মতো অনুষ্ঠিত হচ্ছে বঙ্গবন্ধু কাপ 2024 ইন্টারন্যাশনাল কাবাডি টুর্নামেন্ট। 12টা দল পার্টিসিপেট করছে এই টুর্নামেন্টে এবারে এবং ম্যাচগুলো অনুষ্ঠিত হচ্ছে মিরপুরের শহীদ সোহরাওয়ার্দী ইনডোর স্টেডিয়ামে। প্রত্যেকটা ম্যাচ এখানে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। আগামীকাল 6টা ম্যাচ, আগামীকাল সব থেকে বেশি ম্যাচ। সকাল 9টা থেকে শুরু হয়ে যাবে ম্যাচ, সকাল 9টায় একটা ম্যাচ, 10টায় একটা ম্যাচ এবং বিকেল 4টা থেকে আরো 4টা ম্যাচ, সব মিলিয়ে 6 ম্যাচ। আপনারা যে নৃত্য উপভোগ করছেন প্রত্যেকটা ম্যাচের মাঝে বাংলাদেশ পুলিশ থিয়েটার অ্যান্ড কালচারাল ক্লাবের পক্ষ থেকে সেই নৃত্য পরিচালনায় যিনি রয়েছেন
জনাব মাসুদ রানা পলাশ, এবং যে শিল্পীরা এত চমৎকার পরিবেশনা উপহার দিচ্ছেন আমাদের, তাদের নামগুলো একটু জানিয়ে দিতে চাই আপনাদের। সালাম, স্বর্ণা, শামীম, রুমা, রত্না, সরেন, নিতাই, অমল, সজল, হজরত, প্রিয়ন্তী এবং তাসলিমা। তাদের কাছ থেকে আমরা এই চমৎকার পরিবেশনাগুলো উপভোগ করছি। ঠিক এই মুহূর্তে কোর্টটাকেও ঠিকঠাক করে নেওয়া হলো। কোর্টের যে রেখাগুলো রয়েছে সেগুলো অনেক সময় রিপেয়ার করতে হয়, যেহেতু খেলার সময় সেগুলো একটু ডিসপ্লেস হয়ে গেলেই সাথে সাথে সেগুলো রিপেয়ার করতে হয়। আরো একবার ওয়েলকাম করছি সেকেন্ড হাফের খেলায়। শুরু হতে যাচ্ছে সেকেন্ড হাফের খেলায় ইরাক অ্যান্ড কেনিয়ার মধ্যে। ইরাকের কোর্টে মাত্র 2 জন বাকি রয়েছে এবং কেনিয়ার কোর্টে 1 2 3 4 5 6 6 জন রয়েছে কেনিয়ার কোর্টে, 6 জন ডিফেন্ডার। এবং ফার্স্ট রেইড in the second half, raid for Team Kenya. রেডা লম্বা গড়নের এবং লম্বা হাত পা ছড়িয়ে, এবারে কিন্তু আটকানো গেল না তাকে। অ্যাঙ্কেল হোল্ড, থাই হোল্ডে ট্রাই করেছিলেন ডিফেন্ডার, দুজনেই আউট হয়ে গেছেন। অল আউট টিম ইরাক। 4 পয়েন্ট পেয়ে গেছে টিম কেনিয়া এবং এই 4 পয়েন্ট পেয়ে ব্যবধান কিন্তু ঘুচেছে এই মুহূর্তে অনেকটাই। 1 পয়েন্টের ব্যবধানে পিছিয়ে টিম কেনিয়া। ইরাক 26, কেনিয়া ইকুয়ালাইজার, ইটস ইকুয়ালাইজার। ইরাক 26, কেনিয়া 26, 26-26। আরো একবার সমতায় ফিরেছে কেনিয়া। বালবুল is a very clever raider. Once again, another point for Team Iraq. Raider was Hassan Faiz Balbul. Raid for Team Kenya. James Namabakamwete, the raider. এই ম্যাচটা শেষ হলে আজকে দিনে আরো একটা ম্যাচ বাকি। ম্যাচ নাম্বার 4 of the day, শ্রীলঙ্কা ভার্সেস উগান্ডা। শ্রীলঙ্কা এবং উগান্ডার মধ্যে অনুষ্ঠিত হবে আজকের দিনের চতুর্থ এবং শেষ ম্যাচ। Another point for Team ইরাক। এই মুহূর্তে পূর্ণ শক্তি দল ইরাক। James Namabakamwete, the raider. Inside, outside, cover, left corner. And yes, 1 point for Team Kenya. Fantastic raid from Kamwete. Kamwete is a good raider. 1 change for Team Kenya. Three out, 15 in. কোর্টে প্রবেশ করলেন ওবরি, দানসন এমসামি ওবরি, তিনি কোর্টে প্রবেশ করেছেন। বালবুল বোনাস লাইনের একেবারে কাছাকাছি, রাইট কর্নার, কুইক মুভ টু লেফট কর্নার। অফিসিয়াল টাইম আউট। টিম টাইম আউটের ছাড়াও রেফারি কোনো প্রয়োজন হলে তিনি টাইম আউট নিতে পারেন, সেটা অফিসিয়াল টাইম আউট, সেটাই নেওয়া হয়েছিল। এবং এই মুহূর্তে আবার শুরু হয়ে গেছে, যেখানে রেড করছেন কামওয়েতি ওয়ান্স এগেইন। জেমস নামাবাকামওয়েতি এত লম্বা গড়ন তার, আসলে এইভাবে তাকে ধরে আটকানো যাবে না। দলের সবচেয়ে লম্বা বোধহয় এই জেমস নামাবাকামওয়েতি। লম্বা লম্বা হাত পা এবং
হ্যান্ড টাচ, টো টাচ করতে তার জন্য সুবিধা হয়, এবং তাকে আটকাতে হলে যখন তিনি একেবারে এন্ড লাইনের কাছাকাছি আসবেন তখন যদি তাকে আটকানো যায়। এছাড়া ওই কাভার থেকে কিংবা মিড লাইনের কাছাকাছি জায়গা থেকে তাকে ধরে আটকাতে গেলে সেটা বিপদ ডেকে আনবে। সেটাই হলো। কামোয়েতি ঠিকঠাক মতো তার কোর্টে ফিরেছেন, পয়েন্ট পেয়ে গেছে কেনিয়া। এই মুহূর্তে রেইড ইরাকের পক্ষে, তোলকানি ফিরে এসছেন এমটি রেইডে, কোনো পয়েন্ট অর্জন করতে পারেননি। ওয়ান্স এগেইন জেমস নামাবা কামোয়েতি, ম্যাক্সিমাম রেইড তিনি পরিচালনা করছেন, লেফট টু রাইট, টো টাচ করবার চেষ্টা। ইয়েস, 1 পয়েন্ট ফর টিম কেনিয়া। খুব সহজ একটা পয়েন্ট, টো টাচ করে ডিফেন্ডারকে আউট করে দিয়েছেন তিনি, এবং একটা পয়েন্ট দলের জন্য অর্জন করেছেন। এই মুহূর্তে খুব কম্পিটিটিভ একটা ম্যাচ আমরা দেখছি, খুবই প্রতিদ্বন্দ্বিতা হচ্ছে এই ম্যাচে, খুব একটা বেশি ব্যবধান কিন্তু না। কেনিয়া 30, ইরাক 28। হাসান ফায়েজ বালবুল ওয়ান্স এগেইন, এবারে তিনি বোনাসটা পাবেন, কোনো অসুবিধা নেই, একেবারে বোনাস লাইনে ঠিকঠাক মতো তিনি ঢুকেছেন। ইয়েস, 1 পয়েন্ট ফর টিম ইরাক, and it's a bonus point. It's an official timeout. যে ডিভাইসটা রয়েছে আম্পায়ারদের কাছে, সেই ডিভাইস সম্ভবত হাতে লেগে খুলে গেছে, সেটা আবারও রিসেট করতে হবে। টকব্যাক যেটা দিয়ে তারা একে অপরের সাথে কমিউনিকেট করছেন, সেই টকব্যাকটা আবারও সেট করতে হলো, সেটা হাতে লেগে একটুখানি ডিসপ্লেস হয়ে গিয়েছিল আম্পায়ারের কাছ থেকে। দুজন আম্পায়ার, দুজনে বাংলাদেশি, একজন মালয়েশিয়ান আম্পায়ার, মিঠু মালয়েশিয়ান আম্পায়ার, এবং তান্না বাংলাদেশি আম্পায়ার, এবং রেফারি অজিত আজকের এই ম্যাচ পরিচালনা করছেন। দুই আম্পায়ার থাকেন কোর্টের দুই প্রান্তে, এবং রেফারি থাকেন টেকনিক্যাল জোন প্রান্তটায়। স্কোরার থাকেন মিনিটস, যে টাইমটা কাউন্ট হয় সেখানে একজন থাকেন। সবকিছু মিলিয়ে প্রায় 6-7 জন থাকতে হয় এই ম্যাচগুলো পরিচালনার জন্য। এবং হাসান ফায়েজ বালবুল, ফ্যান্টাস্টিক রেইড হাসান ফায়েজ বালবুলের কাছ থেকে। ও চমৎকার, অপোনেন্টকে ইনভাইট করলেন যে কাম এন্ড ক্যাচ মি, যখনই তিনি ধরতে আসলেন থাই হোল্ড করতে চাইলেন, মিড লাইনটা খুব সহজেই পেরিয়ে গেছেন হাসান ফায়েজ বালবুল। 31-30, it's a huge competitive game. কামোয়েতি, জেমস নামাবা কামোয়েতি, another point for team Kenya. কামোয়েতির কাছ থেকে এই মুহূর্তে লিড কিন্তু বাড়িয়ে নিল কেনিয়া, 32-30। তুল্যমূল্য লড়াই 32-30। এই মুহূর্তে কেনিয়া 2 পয়েন্টের লিডে রয়েছে। এই কাবাডিতে 1-2 লিড কিন্তু কখনোই হেলদি তেমন কিছু না। 27 মিনিটে খেলা, অর্থাৎ দ্বিতীয়ার্ধের 7টা মিনিট পার হচ্ছে। দিনের তৃতীয় ম্যাচ, খুবই টাইট একটা ম্যাচ। জেমস নামাবা, 2 points. 2 points to Kenya. Kenya 34, Kenya 34, Iraq 30. The big match, Iraq versus Kenya. একজনকে বিট করেছেন, একজন কোর্টে আসবে, একই সাথে একটা পয়েন্ট বাড়বে। 31 ইরাক, কেনিয়া 34। এভাবে এগিয়ে চলেছে গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচ। যারা জিতবে তারাই কিন্তু সেমিফাইনালের পথটা অনেকটাই ক্লিয়ার করবে। তৃতীয় ম্যাচ উভয় দলের, আগে 2 ম্যাচে উভয় দল কিন্তু জিতেছে, 4 পয়েন্ট উভয় দলের সংগ্রহে রয়েছে।
এই মুহূর্তে দুজন খেলোয়াড় অল আউট করে লোনার সুযোগটা, বোনাসের টার্গেট সেটা কনফার্ম। ফায়াজ বালবুল এই মুহূর্তে কিছুটা রিল্যাক্সে খেলতে চাচ্ছেন, তার কারণ ওয়াহেদ পয়েন্ট খোয়াতে চাচ্ছেন না। কেনিয়ার অ্যাটাক, বোনাস পয়েন্টের সুবাদে ইরাক 33, কেনিয়া 34, 1 পয়েন্টের লিড। দুজন এই মুহূর্তে সুপার ট্যাকেল পয়েন্টটা নিতে পারে কিনা ইরাক। পা চালাচ্ছেন বালবুল, তার সঙ্গে অপর ব্যাটার এবং অপর রেইডার। 1 পয়েন্ট বালবুলকে বেট করে দেখো লেগটা আছে, পয়েন্টটা প্রথম দফা না বলে পরের দফায় কিন্তু ঠিক হ্যান্ডটা আছে, পয়েন্টটা নিয়েছে। 35-33, 2 পয়েন্টের লিড। বেশ উত্তেজনা। ইরাক এই মুহূর্তে অল আউট। সুপার ব্লক, অ্যাঙ্কেল হোল্ডটা ভালো ছিল। লোনা সহ 3 পয়েন্ট কেনিয়ার কবজায়। দেখুন লাস্ট রেডে অ্যাঙ্কেল হোল্ড, বডিটাকে কন্ট্রোলে নিলেন পুরো খেলোয়াড়রা এবং সেখানেই আরো 3টা পয়েন্ট। লোনা সহ 3 পয়েন্ট। 38-33, কেনিয়া 38, ইরাক 33। টাইম আউট এই মুহূর্তে। এই মুহূর্তে আবারও খেলা শুরু হচ্ছে। উনচল্লিশ 33, আবারও পয়েন্ট কেনিয়ার। রেডার বালবুল একজনকে বেট, দুজনের জন্য ট্রাই, তবে একজনকে শেষ ম্যাচ ঘায়ল করেছেন নাম্বার 11 ড্যানিয়েল আমন্দি, দলের ক্যাপ্টেন, তিনি ধরা পড়েছেন। 34 নম্বর পয়েন্টটা ইরাকের। ইরাক 34, 39 কেনিয়া। 5 পয়েন্টের লিডে আছে কেনিয়া। 31 মিনিটে খেলা, অর্থাৎ রেগুলেশন টাইমে 9টা মিনিট বাকি। বেশ ক্ষিপ্রতা। আমন্দি ওটিয়ানো, কেনেডি ওটিয়ানো নাম মনে থাকবার কথা। কেনিয়া দলের উদ্বোধনী ব্যাটার ছিলেন, ক্রিকেটে উইকেট কিপার ছিলেন এবং একটা সময় ওয়ানডেতে ওপেনিং জোটের রেকর্ডটা ছিল তাদেরই, দীপক চৌডাসামা এবং কেনেডি ওটিয়ানোর। এবং পরবর্তীতে সেই রেকর্ড কিন্তু সচিন তেন্ডুলকর, সৌরভ গাঙ্গুলি ভাঙেন। পরবর্তীতে জয়সূর্যা এবং শ্রীলঙ্কার আরো একজন ওপেনার, তারা কিন্তু সেটা ভেঙে দেন। জেমস নামাবা দলের চৌকস রেডার। পয়েন্ট এর জন্য ইয়েস কনফার্ম হয়েছে। সব মিলিয়ে 2টা পয়েন্ট, একজনকে বিট করেছেন, একটা বোনাস পয়েন্ট। 2 পয়েন্টস টু কেনিয়া। কেনিয়া 40, ইরাক 35, 6 পয়েন্টের লিড। দেখুন কিভাবে ঝাঁকা দিয়ে পয়েন্টটা ঠিকই কবজা করে নিলেন রেইডার। কেনিয়া দলে সেই নামাবা, জেমস নামাবা একের পর এক রেড করছেন। 5 পয়েন্টের লিডে রয়েছে কেনিয়া। 33টা মিনিট কিন্তু পার হচ্ছে রেগুলেশন টাইমের।
এই মুহূর্তে আরো একটা পয়েন্ট ইরাক দলের, 37 ইরাক, কেনিয়া 41। এই মুহূর্তে পয়েন্টের ব্যবধান 4। জেমস নামাবা আরো একবারের জন্য রেডে, অত্যন্ত দক্ষ এবং অভিজ্ঞতা সম্পন্ন রেডার। পা চালাচ্ছেন, লম্বা লম্বা পা, লম্বা লম্বা হাত কেনিয়ানদের, এবং সেখানে পয়েন্ট এসছে। ইরাকের পক্ষে টাইম আউট। ইরাকের প্রশিক্ষক আল্লাহ হোসেন ইরজাউ, পক্ষান্তর আগুতা কোচ কেনিয়া দল। 37-41, এটা বাড়বে কারণ একটা পয়েন্ট পেয়েছে এর আগে। 42-37। বিয়াল্লিশ 38, 1 পয়েন্ট কেনিয়া, সেটা আরো একটু বাড়লো 43-38। কেমন নয়, কিন্তু পয়েন্ট বাড়িয়ে নিচ্ছে কেনিয়া। দুর্দান্ত একটা ম্যাচ, দুটি দল সমান তালে লড়াই করছে। এই মুহূর্তে খেলা চলছে, রিভিউ নেবেন কিনা? ইয়েস, এই মুহূর্তে রিভিউ চেয়েছেন, টিভি আম্পায়ারের শরণাপন্ন হয়েছেন, সেক্ষেত্রে কেনিয়া। দেখা যাক রিভিউ থেকে কি সিদ্ধান্ত আসে, ডিসিশন পেন্ডিং। Tell me again. Oh, okay, thank you. Review unsuccessful. 1 point Iraq. Captain, no more reviews. Your review is over. 1 পয়েন্ট, রিভিউতে সাকসেস ইরাক, তাদের পক্ষে যাচ্ছে পয়েন্টটা। তবে রিভিউ চেয়ে লাভ হয়নি। আমরা দেখে নিতে চাই যে বিষয় নিয়ে রিভিউ শেষ মুহূর্তে টাচ ছিল, বাট কেনিয়ানদের দাবি ছিল যে তিনি লাইন আউট হয়েছেন, সেটা ক্লিয়ার হননি, এবং সেই কারণে পয়েন্টটা এর মতো রেজে জেমস নামাবা। 43 পয়েন্ট কেনিয়ার, 39 ইরাক, 4 পয়েন্টের দূরত্ব। দ্বিতীয়ার্ধের খেলাটাও কিন্তু আস্তে আস্তে যাচ্ছে শেষের দিকে। বোনাস পয়েন্টটা নিয়ে গেছে। লাস্ট 5 মিনিটস, ইনফ্যাক্ট লাস্ট 4 মিনিটস সংকেতটা দিয়ে দিয়েছেন রেফারি। সে 4 মিনিটে কি ঘটে সেটাই দেখার বিষয়। এখান থেকে কিন্তু কামব্যাক করবার সুবর্ণ সুযোগ রয়েছে ইরাকের, যদি রেড এবং ব্লকিং এ তারা আরো বেশি দক্ষতা দেখাতে পারে, তাহলে এই ম্যাচ কিন্তু তারাও জিতে নিতে সক্ষম হবে।
এই মুহূর্তে ব্লক, জেমস নামাবাকে ব্লক করে দিয়েছেন। পয়েন্ট আসছে, দেখুন অ্যাঙ্কেল হোল্ডটা ছিল প্রথম, বোনাস পয়েন্টটা কিন্তু কেনিয়ার। ইরাক 40, ধরা পড়লো বোনাস পয়েন্টটা ঠিকই কিন্তু কবজা করে নিয়েছেন। এই মুহূর্তে ইরাকের আক্রমণ, রেডার নাম্বার 7 আলী আহমদ খাম্মাদ, তবে খাম্মাদ নিজেকে উইথড্র করেছেন। এখন 3 জন খেলোয়াড় খুবই খুবই ইম্পর্টেন্ট সিচুয়েশনে কেনিয়া, তাদের 3 জন খেলে এই মুহূর্তে অল আউট যদি করে ফেলতে পারে ইরাক, তাহলে কিন্তু তাদেরকে ধরে ফেলবে। দর্শকেরা কিন্তু উৎসাহ দিচ্ছে ইরাককে। ইয়েস ইয়েস, ব্লক, 1 পয়েন্ট ইরাক। ইরাক 41, দেখুন কিভাবে এই মুহূর্তে মাত্র 2 জন অল আউট হওয়ার বেটার চান্স, তবে এরা কেনিয়ার সামনে সুপার ট্যাকেল পয়েন্ট নেওয়ার কিন্তু সুযোগ, বাট সেটা পারল না। জাস্ট 1 পয়েন্ট, কারণ যখন ধরলেন, আমরা এটা দেখে নিচ্ছি, দুজনকে পারলেন না, অর্থাৎ টাচ করবার পরে কিন্তু তিনি ধরেছেন, সেই কারণে কিন্তু একটা পয়েন্ট। 42, এখন একজনের রেড, নাম্বার 2 স্যামুয়েল ওয়ানজালা। স্যামুয়েল ওয়ানজালা একজনকে বেট করেছেন, জালা রে জালা। Yes, please. তিনি Bonus plus স্যামুয়েল 1 point. ওয়ানজালা জ্বালিয়ে দিয়েছে লাস্ট রেডে, একটা পয়েন্ট নিয়েছেন এবং কোর্টে কিন্তু একজন খেলোয়াড় প্রবেশ করলো কেনিয়ার। এখন 2 জন তাদের সুপার ট্যাকেল পয়েন্ট নেওয়ার কিন্তু সুযোগ আছে। এমাদ গাম্মাদ গাম্মাদ, সেই সুপার ট্যাকেল, ছেড়ে দে মাকে দে বাঁচি, এরকম অবস্থা। এখন কাবাডি ছেড়ে কুস্তি চলছে, 2-2-1, সুপার ট্যাকেল পয়েন্ট এসে যাবে, সুপার ট্যাকেল পয়েন্ট 2টি। ইয়েস, Super tackle. 2 সুপার points. ট্যাকেল পয়েন্ট Kenya. পেয়ে গেল Yes, red. কেনিয়া। Last 2 minutes. পয়েন্ট সুপার ট্যাকেলে, Yes, দেখুন red. অনেকটাই এগিয়ে গিয়েছিলেন মিড লাইনের দিকে, কিন্তু পরবর্তীতে Time তাকে out, Kenya. একটা খেলার সাথে আরেকটা সংযোগ, দেখুন কি পরিমাণ পাওয়ার 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 পাওয়ার, ছাড়ার কোনো সুযোগ নেই। ধরেছি তো ধরেছি, শেষ পর্যন্ত আর কুলিয়ে উঠতে পারলেন না, আত্মসমর্পণ করল। সুপার ট্যাকেল পয়েন্ট 2টি, এনজয় করছেন প্রত্যেকেই। 48 কেনিয়া, 42 ইরাক। সময়টাও কিন্তু আস্তে আস্তে পড়িয়ে যাচ্ছে, এই মুহূর্তে 6 পয়েন্টের লিড। এখন কিন্তু ইম্পর্টেন্ট সিচুয়েশনে 6টা পয়েন্ট, এই সুপার ট্যাকেল পয়েন্ট 2টো খুবই কাজে দিয়েছে কেনিয়াকে। এই মুহূর্তে উজ্জীবিত কেনিয়া 3 জন নিয়ে, ওদিকে 5 জন নিয়ে লড়াই করছে ইরাক। বাংলাদেশিদের সাপোর্ট কিন্তু ইরাকের মাঠে যারা আছেন, কেনিয়ারাও বলছেন তোমরা আমাদেরকে একটু সাপোর্ট দাও, দুটোই তো আমরা ভিনদেশি, আমরা অতিথি তোমাদের। এবার কিন্তু একটা বোল্ড ডিসিশন, এবার কিন্তু একটা বোল্ড ডিসিশন কেনিয়ার। 2 জন বেট হয়ে যাচ্ছে, 2টো পয়েন্ট All in, all in, all in. এই মুহূর্তে। 3 plus 2, 5. 44 All in. 44 পয়েন্ট। All in, please. All in, all in, Kenya. No, 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 no. Please, please. Please. একটা ভুল কতটা বিপদে ফেলতে পারে সেটাই। ড্রিবলিং করে বেরিয়ে আসলেন, তবে 2 জন একসাথে টাচ করার কারণে 2টো পয়েন্ট, 2টো পয়েন্ট। 47-48, এখন ঘাড়ের উপরে নিশ্চয়। ম্যাচ কিন্তু জমিয়ে দিয়েছে ইরাক। ফাইনালের আগে একটা ফাইনাল, ও হোয়াট আ ম্যাচ, চিত্রাকর্ষক একটা ম্যাচ, প্রতিটা রাউন্ডে রাউন্ডে উত্তেজনা, টেন্স এন্ড টেন্স। দুপক্ষেরই যে কেউ ম্যাচ জিততে পারে, আর বলা যায় না ড্র হয়ে যেতে পারে।
কাবাডিতে ড্র হয়েছে এরকম অনেক টাইট ম্যাচ। এবার এবার সবাই মিলে এক কাতারে, এক লয়, এক তালে, এক ঝাঁকে বাগিয়ে ফেললেন পয়েন্ট। ব্লকিং পয়েন্ট, পালবোল যাকে যেতে হচ্ছে ডাগ আউটে। দেখুন, ডু অর ডাই রেড, করো অথবা মরো, পয়েন্ট দাও নাহলে পয়েন্ট নিয়ে যাও, যে কোনো একটা কিছু করতে হবে। লাস্ট দুটো রেড, কোনো পয়েন্ট আসেনি ক্যারিয়ার, তবে ব্লকিং পয়েন্ট আগেই তারা কবজা করেছেন। 47-49, 2 পয়েন্টের লেট। এই রেড অর্থাৎ এখন প্রত্যেকটা রেড খুবই খুবই গুরুত্বপূর্ণ। একটা ভুল ডিফেন্স এবং সেখানে পয়েন্ট নিয়ে গেলেন জেমস নামাবা। Point. Kenya. 50 নম্বর পয়েন্টটা কেনিয়ার, 3 পয়েন্টের লিড এবং সেই সাথে রেফারির সর্বোচ্চ সংকেত অর্থাৎ খেলা শেষ মুহূর্তের নাটকীয়তায় 50-47 পয়েন্টে ম্যাচ জিতে নিল ইরাক। এক্সাইটিং ম্যাচের সফল একটা পরিসমাপ্তি। ফুল টাইম স্কোর লাইন, দারুণ উজ্জীবিত কেনিয়া, তৃতীয় জয়, 6 পয়েন্ট নিয়ে বি গ্রুপে তারা সবার শীর্ষে। 2022 রানার্স আপ বঙ্গবন্ধু কাপ আন্তর্জাতিক টুর্নামেন্টে কেনিয়া 50-47 পয়েন্টে তারা হারিয়ে দিল তাদের প্রবল প্রতিপক্ষ ইরাককে। প্রথম পরাজয়ের তিক্ত স্বাদ ইরাকের ললাটে। পঞ্চাশ 47 ফুল টাইম স্কোর লাইনটা দেখে নিতে চাই আরো একবার এক নজরে। শেষ মুহূর্তের আনুষ্ঠানিকতা উভয় দলে খেলোয়াড়দের। দুর্দান্ত একটা ম্যাচ, কি পরিমাণ টেন্স, কি পরিমাণ প্রেশার, দুপক্ষের খেলোয়াড়, কর্মকর্তা, তাদের সমর্থকদের। ফুল টাইম স্কোর লাইন কেনিয়া 50, ইরাক 47। দুর্দান্ত ম্যাচ জিতে আরো আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে এবং সেমিফাইনালের পথে আরো অনেক এগিয়ে গেল কেনিয়া। উভয় দলকে অভিবাদন জানাচ্ছে বাংলাদেশের সাপোর্টাররা। হাইলাইটস, শুরু থেকে টান টান উত্তেজনায় ঠাসা ছিল ম্যাচ। দারুণ ব্লক, টোটাল টিম কম্বিনেশন। দেখুন, এক্সেলেন্ট ব্লক। দুটো দলের ডিফেন্স কিন্তু আজকে শুরু থেকেই যথেষ্ট এগ্রেসিভ ভূমিকা রেখেছে। দারুণ ব্লক, ড্যানিয়েল আহমেদ ক্যাপ্টেন, বেশ কয়েকবার ডাক আউটে যেতে হয়েছে প্রতিপক্ষের ডিফেন্সের কাছে মার খেয়ে। বালবোল একাধিক পয়েন্ট এনেছেন তিনি আজকে দলের জন্য। তবে দ্বিতীয়ার্ধের শেষ 5টা মিনিটের নাটকীয়তায় দারুণ একটা ম্যাচ জিতলো কেনিয়া। দেখুন, তবে শেষ মুহূর্তে 2টো পয়েন্ট, খুব বুদ্ধি খাটিয়েছিল শেষ দিকে, ভালো টেকনিক এবং শেষ পর্যন্ত 50-47 পয়েন্টের ব্যবধানে ইরাককে হারিয়ে পূর্ণ পয়েন্ট লাভ করলো এবং সেমিফাইনালের পথ অনেক অনেক প্রশস্ত হয়ে গেল কেনিয়ার। একমাত্র অজেয় দল বি গ্রুপে। শেষ মুহূর্তে সুপার ট্যাকেলের 2টো পয়েন্ট কিন্তু খুব কাজে দিয়েছে কেনিয়াকে। দেখুন, কাবাডির মধ্যে কুস্তি, দুর্দান্ত সেই সুপার ট্যাকেল পয়েন্ট খুব কাজে দিয়েছে এবং এইভাবে শেষ হয় ফুল টাইম স্কোর লাইন কেনিয়া 50, ইরাক 47। আমরা চলে যেতে চাই পোস্ট ম্যাচ প্রেজেন্টেশন সেরেমনিতে মমিন রোহনের কাছে। Such an exciting match.
And it was a nail-biting match between Kenya and Iraq. In this match, Kenya won the match with the final scores of 50 and 47. Congratulations for Team Kenya and bad luck for Team Iraq. And now, welcome to the post-match presentation ceremony. In the presentation party, we have Mr. Muhammad Abdul Karim, Executive Director, USEF Bangladesh and former Principal Secretary. And beside him, Mr. Engineer Abu Said Muhammad Haidar, CIP, Chairman Eurogroup and Secretary General, Bangladesh Tennis Federation. Thank you for being here. And the Man of the Match award goes to James Namaba Kamweti. Please put your hands together for Kamweti. Jersey number 8 for Kenya. Check will hand it over by Mr. Engineer Abu Said Muhammad Haidar, CIP Chairman Eurogroup and Secretary General Bangladesh Tennis Federation. And a nice trophy will be handed over by Muhammad Abdul Karim, Executive Director, USEF Bangladesh and former Principal Secretary. Such a nice moment for James Namaba Kamweti. Thank you so much. Thank you. Thank you, sir. Thank you. It's all. And this is all in the post-match presentation ceremony. We'll be back after a short break. Keep watching T Sports.